بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوه أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لو يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف
عرفوا الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها فذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا
إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين.
Bismillahirrahmanirrahim. 269 bettin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Həcnin bəzi əhkamları və həqiqətini yuşuruşunun cəzası. İnnes-safa vel-mervete min şa'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Tercümesi 158. ayet. Şeksiz ki Safa bilen Merve Allah'ın dininin alametlerindendir. Hac qilgan yoki umr qilgan odam ularning orasida sa'iy qilsa hech gunoh bo'lmaydi. Kimki o'z ixtiyori bilan biror yaxshi ish qiladigan, Alloh albatta uning mukofotini to'liq berguchidir va hammani bilguchidir. 159. oyat. Biz nozil qilgan ro'shan dalil va hidoyat yo'lini kitobda insonlarga ochiq bayon qilib berganimizdan keyin uni yo'shiradiganlarga Alloh la'nat qiladi va la'nat qiluvchilarni la'nat qiladi. 160. ayet. Faqat tavba qilgan, buzganlarni tuzatgan va yo'shirganlarni oshkora bayon qilganlarla bundan mustasno. Men ana shularning tavbasini qabul qilaman, chunki men tavbani bekmi qabul qiluvchiman, nihoyatda mehribonman. 161. ayet. Sheksizki kufrida ching turgan va kofir peti o'lganlar ana shular. Cho'qim Allohning, farishtlarning va barliq insonlarning la'natiga tegishlidir. 162. ayet. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yenikitilmaydi. Ularga beriladigan azob kechiktirilmaydi. Bu ayetlarning oldingi ayetlar bilan bo'lgan munosabati. Alloh taolo oldingi ayetlarda qiblaning Baytul Muqaddasdan Ka'baga o'zgartirilganligi to'g'risida Yahudilar bilan mushrik arablar tarqatgan fitna-ig'volarga, kofirlarga qarshi sabrchanlik va chidamchanlik bilan namozni mukammal ado qilish bilan kuchlanish kerakligi, vaqt kelsa jihad qilish, jihadda shahid bo'lganlarning Alloh taoloning dargohidagi yuqori martabalari va qiblaning Ka'baga o'zgartirilganligining hikmati to'g'risida to'xtalgandan keyin bu oyatlarda Ka'bani tavob qilib, haj va umr ibodatlarini ado qilishning ba'zi ahkomlarini qisqacha bayon qiladi. Nazil bo'lish sababi. İmam Buxoriy Asim ibn Süleyman'dan rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deydi. Ba'zi kishilar Safa bilan Marva to'g'riliq so'rashib, biz Safa bilan Marva orasida sa'iy qilishni islomdan burungi jahiliyat davriga oid ishlar deb bilatdik. Chunki u zamonlarda mazkur ikki o'rinda Asaf va Naila deb atilgan ikki but bor edi. Kishilar bu ikki butga hurmat bildirdi va ularga yuzlarini surtatdi. İslamdan kelgandan keyin biz bu ishlarni tark etdik deyishganda Alloh taolo sheksizki Safa bilan Marva Allohning dinining alomatlaridandir. Haj qilgan yoki umr qilgan odam ularning orasida sa'iy qilsa hech gunoh bo'lmaydi degan oyatni nazl qilish orqali ularning savollariga javob bergan. Tafsiri. Innes-safa vel marvata min sha'airillah degan oyatdagi sha'air degan so'z, sha'ira degan so'zning ko'plik shakli bo'lib, lug'atda alomat e'lon qilish, bildirish degan ma'nolarni keladi. İslam atalg'usida Alloh taolo ibodat uchun qo'ygan alomatlarni ifodalaydi. Masalan, Arafatda turish, qurbonlik qilish, Safa bilan Marva o'rtasida sa'iy qilish qatorliqlarga o'xshash.
Chunki bularning har biri Alloh taologa qilingan ibodatni ko'rsatadi. Bu ishlarning har biri Alloh taoloning dinining alomati, ya'ni Alloh taologa ibodat qilishning alomatidir. Haj yoki umra qilish uchun Masjidi Haramga kelgan kishilarning Safo bilan Marva orasida sa'iy qilishi gunoh emas, balki savobli ishdir. Chunki vaziyat burunqi jahiliyat davridan o'zgargan bo'lib, Makka ozod bo'lgan kunila Ka'badagi va uning atrofidagi barliq butlar chiqib tashlangan. Burunqi mushriklar bu o'rinlardagi mazkur ikki but yuzasidan bu ikkisining orasida aylangan bo'lsa, musulmonlar bu ikki o'rinni Alloh taoloning belgilagan diniy alomatlaridan Allah Taala'nın belgilegen dini alametlerden bir alamet. Allah Taala belgilegen dini alametler ya ki Allah Taala'nın belgilegen dini alametlerden bir alamet deb itiqad qiladi ve Allah Taala'dan savab ümid qilgan holda sa'iy qiladi. Allah yo'lida biror yaxshi ishni qilishga bel bog'lagan kishiga qilgan ixtiyoriy yaxshi amali uchun ko'p ajr berildi. Allah yo'lida biror yaxshi ishni qilishga bel bog'lagan kishiga qilgan ixtiyoriy yaxshi amali uchun ko'p ajr berildi. Chunki Alloh taolo yaxshilik qiluvchilarga eng yaxshi mukofot beradigan zotdir. Keyingi oyatlarda Qur'oni Karim Yahudilar to'g'riliq qayta to'xtaladi va Alloh taolo nazil qilgan diniy hukmlarni kishilardan yoshirganlarning jazosi ularning Alloh taoloning rahmatidan qo'g'lanishi bilan natijalanganligini bayon qiladi. Yahudiler Muhammed Aleyhisselam kelişten burun Arap yerim arılda Allah Teala'nın dinini qaytadan tirildirdigan ve butlarını çıkıp taşlap müşriklikке xatimi berdigan bir ahir zaman peygamberinin keladiganligini qo'lidagi Tevratdan o'g'ilib hamisha degidek so'zlaydi. Hatta bu peygamberning tezroq kelishini, uning yordami bilan Arab mushriklar ustidan g'alaba qilishini bekmi orzu qilishadi. Ular Arablarga mushu so'zi bilan tahdid soladi. Amma Muhammed Aleyhisselam peygamber bulup kelgenden keyin ularning Muhammed Aleyhisselamga tutgan pozitsiyasi ilgari so'zlaganlarining tamamen eksichi bo'ldi. Ular burun o'zlari ahir zaman peygamberi to'g'riliq hadab so'zlab kelgan bishoratlarni amdilikda yoshirgan va ko'plarni yo'q chiqargan edi. Shunday qilib ular Tavratning mazkur bishoratlarini kishilarni yoshirdi. Bu sababdan ularga Alloh taolaning, farishtalarning va jami mo'minlarning la'nati tegishli bo'ldi. Shundaqdimi ularning orasidagi haqiqatparvarlarga va qilmishlarga tavba qilib haqiqatga qaytgan kishilarga Alloh taolaning rahmati va mag'firati kengdir. Chunki Alloh taolo tavba qiluvchilarni bekmi yoqtirdi va ularning oxiratdagi darajalarini yuqori qiladi. Ammo kufrlikni davomlashtiruvchilar va haqiqatning sadosiga quloq solmaganlar uchun oxiratning azobi dahshatli bo'ladi. Azob ulardan yengillitilmaydi. Chunki ular o'zlarining kufrligi bilan o'lgan ekan, ularga hargiz kechirim yo'qdir. Muhim nuqtalari. Haqiqatni yushirishning gunohi nihoyat og'irdir. Garchi bu to'g'ridagi oyat Yahudilar haqida nozil bo'lgan bo'lsa-mu, haqiqatni yoki foydali ilmni va yoki guvohlikni yushirgan har qanday odam bu hukmning ichiga kirdi va Allohning azobiga loyiq bo'ldi. O'zini bilmasligi yoki yo'lsizligi sababdan ishni buzganlarning tavbasining qabul bo'lishi uchun ularning o'zlari buzganlarni o'zlari tuzishi shartdir. Kafir piti o'lganlarning joyi do'zax bo'ladi. Ular do'zaxdan mangu qoladi. 4. Kafirlarga va zolimlarga la'nat etish joizdir. Safa bilan Marvaning orasini sa'iy qilish haj va umrning amallaridan ekanligiga barliq islom ulamolari birdek ittifoqdir. Ammo Safa bilan Marvani sa'iy qilishning hukmi to'g'riliq faqihlar ixtiloflashgan. Imom Azam Abu Hanifa Aysha roziyallohu anhaning Rasululloh Safa bilan Marva orasida sa'iy qilishni belgilagan. Shunga uni tark etishga bo'lmaydi degan rivoyatiga asoslanib, sa'iy qilishni vojib degan. Buning asosan sa'iyni tark qilgan kishi bir qo'y qon qilib, Makkaning faqirlarga tarqatib berish orqali hajridagi nuqsonni to'liqlay oladi. Imom Ahmad, Imom Malik va Imom Shafiyning qarashicha Payg'ambar alayhissalomning innalloha kataba alaykumus-sa'a fas'au, ya'ni Allah sizlarga Safa bilan Marva orasida sa'iy qilishni farz qildi. Sa'iy qilinglar degan so'ziga asosan farzdir. Allah Taoloning birligi, uning rahmati va shirki yo'qligi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huver rahmanir rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Tercümesi 163. ayet. Sizlerning ilahinglar yegane ilahdır. Onundan başka hiçbir ilah yoktur. O nayeti şefkatlidir, nayeti mehribandır. 164. ayet. Şeksizki asmanlarning ve zaminning yaratılışıda, kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida, kishilarga foydali narsalarni ilib dengizda uzib yurgan kemalarda, Allah bulutdan yog'dirib bergan qaqas zaminni jonlantiradigan yomg'irda, yer yuziga tarqatib o'tgan hayvonlarda, shamol yo'nalishlarining o'zgarib turishida, osmon zamin orasida bo'ysundirilgan bulutlarda, aqlini ishlatadigan qavm uchun albatta Allohning borligini va birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. 165. ayet. Bazı insanlar Allah'tan başqalarını Allah şirk qilib bilib, shirk qilib olgan ma'budlarni Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radi. Halbuki iymon etganlar Allohni hammadan bek yaxshi ko'radi. Zalimlar azobni ko'rgan chaqda bilganga o'xshash, butun kuch-quvvatning Allohga mansub ekanligini va Allohning azobining qattiq ekanligini bu dunyoda bilsaydi, Alloh shirk keltirmagan bo'ladi. 166. ayet. Aşu vaqtda do'zaxning yo'liga boshlagan boshlamchilar azobni ko'rib, agashkuchilardan yiroqlashadi. Ularning o'rtasidagi munosabatlar uziladi. 167. ayet. Agashkuchilar. Kashki bizlarga dunyoga qaytish mumkin bo'lsaydi, ular bizni tashlab ketgandek, biz ularni tashlab ketdik deydi. Alloh ularga qilmishlarining hasrat nadomat bo'lganligini mushundaq ko'rsatdi. Ular do'zaxdan chiqolmaydi. Bu ayetlerinin aldınqı ayetler bilen bolğan münasibeti. Allah Taala aldınqı ayetlerde ehli kitapның haqiqatni yo'chirishdak razilligini, haqiqatni inkar qilg'uvchilarning kufrligini ayblab, ularga qiyomat kunida bo'ladigan azob oqibatlarni bayon qilgan bo'lsa, bu ayetlarda Allah Taalaning birligini namoyon qiladigan dalillarni keltirish orqali kufrlik va azg'unlik illatlarga ajallik raddiya bergan. Tefsiri. Ey insanlar, sizlarning ilahinglar azaldilla bir ilahdır. Onun hiçbir şirki yoki yordamchilari yo'qdir. Allah Taaladan boshqa ibodat qilishga va rahmatini umid qilishga loyiq bo'lgan hech qanday iloh, hech qanday ma'bud yo'qdir. Chunki Allah Taala osmonlar bilan zamin va ularning orasidagi barliq koinotning yaratquchisi, kecha bilan kunduzni yaratquchi va boshqarg'uchi, yomg'irni yog'dirg'uchi, qaqas zaminni yomg'ir bilan jonlantirib ko'kartguchi, shamollarning yo'nalishlarini o'zi xohlagan bo'yicha o'zgartirib turg'uchi, koinotdagi barliq mavjudotlarning egasi, idora qilg'uvchisi va jimiy maxluqotga rizq berguvchi yagona ilohdir.
Yuqorqilarning hammasi Alloh taolaning zotida, barliq şirketlarda, sifatlarda tangdoshsiz yegani ekanligini isbotlashga yetarlikdir. Yuqorqilar aqlini ishlatishni bilganlar uchun haqiqatan ibrat beradigan dalillardir. Allah Teala keyingi oyatda mushriklarning Alloh taoloni qo'yib o'z qo'li bilan yasab olgan butlarni Alloh taologa shirk qilib olganligi va ularga xuddi mo'minlar Alloh ixlos qilgandek ixlos qilganligini, bu sababdan oxiratda ularga azobning qattiq bo'lganligini bayon qilish bilan birga, mo'minlarning Alloh taoloni hammadan bek so'yadiganligi, ularning Alloh taologa shirk keltirmaydiganligi, barliq ishlarda Alloh taologa ishonch qilib tayindiganligi va butun ishlarda Alloh taoloning roziligini ko'zlaydiganligi qatorliq bir qator sifatlarni bayon qildi. Ondan kafirlarning qiyomat kunidagi holini, ularning azobni ko'rganda Alloh taolaning va'dasining haqiqatini biladiganligini, bu vaqtda ularning bilganligining ularga hech qanday foyda bermaydiganligini, azg'un yo'lboshchilarga ergishib o'ziga zulm qilgan ergashkichlar yo'lboshchilarning ulardan yiroqlashib o'zlarini daldiga olganligini ko'rib, mumkin bo'lsa o'zlarining dunyo hayoti qaytib kirib, yo'lboshchilari mushundaq ehtiyojli kunda ularni yolg'iz tark etib tashlab ketgandek, ularni tashlab ketib, ulardan intiqom olg'isi keldiganligini bayon qildi. Lekin ularning dunyo qaytarilishi mumkinmi? Hargizmi mumkin emas. Ularning pushaymonlari bu kunda foydasizdir. Ular do'zaxga mangulik mahkum bo'lib, do'zaxdan qat'iy chiqolmaydi. Muhim nuqtalari: iymon, e'tiqod, amal, ibodat, sevgi, muhabbat qatorliqlar faqat Alloh taolaning bir ekanligiga ishonib, bu amallarni Alloh taolaning o'ziga xolis qilmoqcha qabul bo'lmaydi. Asman, zimin ve ularning orasidagi barliq koinot Alloh taolaning barligini va birligini namoyon qilib turadi. Alloh taolaning birligini namoyon qilgan dalillardan faqat aqlini ishlatishni bilganlarla foydalana oladi. Alloh taolaning va Alloh taolo yaxshi ko'rganini suyish har bir musulmon uchun farzdir. Alloh taolodan boshqasini Alloh taoloni suygandek suyish shirk kelib boradigan xatarli ishdir. Shunga buni diqqat qilish kerak. Qiyomet günde barliq azg'un yo'lboshchilar o'zlarining ergashkichilaridan yiroqlashadi va ularning bu dunyodagi qilmishlarini inkor qiladi. Hal qilg'uch chora. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish shaytani innahu lakum aduwwun mubin. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فمثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Tercümesi 168. ayet. İyi insanlar yeryüzündeki halal, pakiz narsalardan yağlar. Şeytanın yollar ergeşmeler. Çünkü şeytan sizlerge op-oçuk düşmendir. 169. ayet. Şeytan sizlerini fakat yamanlıkka, qabih günahlarga ve özünler bilmeydiğin derslerini Allah'ın namını yetişke buyuruydu. 170. ayet. Her kaçan ularga Allah'ın nazil kılganlarga erişinler değilse, ular yo'q, biz ata-bobolarımızdan qolgan narsaga erishimiz deyishidi. Ularning ata-bobolari aqlini ishlatmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana shularga erishimdi. 171. ayet. Kafirlar va ularni hidoyatga da'vat qilguvchi, xuddi ma'nisini tushunmay tavushni va ovozini anglaydigan hayvonlardan chaqirgan
hayvonlarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Chunki u kofirlar gastur, gachidur va ko'rdir. Shun ular haqiqatni tushunmaydi. İman etqanlar, agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, biz sizlarga ato qilgan halol narsalardan yenglar va Allohga shukr qilinglar. 173-oyat. Alloh sizlarga o'z o'lib qolgan hayvonni, qonni, to'ng'iz go'shini, Allohdan boshqasining nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni harom qildi. Kimki bu narsalardan o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan hayotini saqlab qolgudek miqdorda yesa, uning hech gunoh bo'lmaydi. Shaksizki, Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Bu oyatlarning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati. Alloh taolo oldingi oyatlarda shirk bilan gunoh ma'siyatning yomonligi va ularni qilganlarning oqibatining do'zaxdan mangu qilish bilan natijalanganligini bayon qilgandan keyin bu oyatlarda yemak ichmaklardagi halol haromni bayon qiladi. Tafsiri. Alloh taolo o'zining cheksiz rahmati va keng fazl marhamati bilan butun inson avlodiga shunday xitob qiladi. Ey insonlar, yer yuzidagi Alloh taolo halol qilib bergan paklıqda şek şübhe bolmagan ve kişilerin hakkı aralışıp kalmagan narsalardan yenglar, içinglar, din namıdan keladigan narsaları ägeş kişilerden aladigan mal dünyadan vaz keçinglar. Çünkü undaq mal dünya haram ve necistir. Onu yiyiş halal emestir. Bunun da Yahudilerinin ve Hristiyanlarının dini makamdaki adamlarının özlerinin dini menseplerden paylanıp din namıdan kişilerden pul mal yığıp yerigalıqqa, pul maldan ve vaqtliq dini mensepten ayrılıp qilishdan ansirab haqiqatni yoshirganligiga va islom diniga ergashmaganligiga ishorat qilingan. Shuningdek, haq dinga ergashib to'g'ri yo'l tepish bilan shaytonga ergashib azg'unlik petishning yemak ichmakka bo'ladigan ta'siri bayon qilingan. Alloh taolo yeyishga ruxsat qilgan halol narsalarni yeyish yaxshi amal bo'lgandek, Alloh taolo harom qilgan narsalarni iste'mol qilish og'ir gunohdir, ham tan sog'liqqa ziyonlidir. Chunki Alloh taolo bandlarning ziyonli narsalarni yeb o'zini ziyonga uchratishini yoqtirmaydi. Shunga ularni harom qilingan narsalarni yeyishdan to'sadi. Alloh taolo harom qilgan va yeyishdan cheklagan narsalar kishilarning tan sog'liqiga va diniga ziyonli bo'lgan narsalardir. Ey insonlar, shaytonga ergashmanglar. Uning nayronlariga aldanmanglar. Chunki shayton hamisha sizlarni ziyonli narsalarni iste'mol qilishga va gunoh ma'siyatlarni o'tkazishga kuch kiritadi. Hamda yomon ishlarni yaxshi ishda ko'rsatib sizlarni aldaydi. Shayton sizlarning otanglar Hazrati Adam alayhissalomga dushman bo'lgandek, sizlarga mu ashaddiy dushmandir. Shunga sizlar hargiz shaytonning orqasiga kirmanglar. Chunki shayton sizlarni hargiz yaxshi ishga buyurmaydi. U faqat yomonlik qilib kuch kiritadi. U kishilarni tabiati sog'lom, aqli joyida bo'lgan odam qabul qilmaydigan yerganishlik qabih ishlarni qilishga undaydi. Shaytonlar kishilarni Alloh taoloning nomidan yolg'on so'zlashga, uning diniga osiylik qilishga chaqiradi. Elhamdülillah, bugünlük vazifemiz bu yerdi. O'rinlandi.